wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah abaihi wa ikhwanihi min al-anbiya al-mursalin was-sahabati ajma'in tabi'ina lahum bi ihsan ila yawmiddin thumma ila arwah abaina wa ummahatina ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa bi arwahina الحبيب علي بن أبي عبد الرحمن السلام والشيخ المربي أرواحنا في هديد الدين من جهة الخير الشيخ محمد البندني وأسرهم وفروعهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة على هذه النية على كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فائدة جليلة رويا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم على ابنته فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها فوجدها تدهن شعيرا على الرحى وهي تبكي وقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يبكيك يا فاطمة لا أبقى الله لك عينا وقالت يا أبتي أبكاني هجر الرحى وشغل البيت
فجلس النبي صلى الله عليه وسلم عندها قالت يا أبتي من فضلك أسأل عليا أن يشتري لي جارية لتعينني على الطحين وعلى شغل البيت. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم كلامها قام وجاء إلى الرحى وأخذ الشعير بيده المباركة الشريفة ووضعه في الرحى وقال بسم الله الرحمن الرحيم. فدارت وحدها بإذن الله تعالى فصار يحط لها الشعير بيده المباركة وهي تدور وحدها وتسبح الله تعالى بلغات مختلفة حتى فرغ الشعير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للرحى اسكني بإذن الله تعالى فسكنت ونطقت بإذن الله الذي أنطق كل شيء وقالت بلسان فصيح عربي يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا ورسولا لو أمرتني أن أطحن شعير المشرق والمغرب لطحنته كله. وإني سمعت في كتاب الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فخفت يا رسول الله أن أكون من الحجارة التي يدخلن النار. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أبشري فإنك من حجارة قصر فاطمة الزهراء في الجنة. وعند ذلك فرحت الرحى واستبشرت وسكنت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابنته فاطمة لو شاء الله يا فاطمة لطحنت لكرها وحدها ولكن أراد الله تعالى أن يكتب لك الحسنات ويكفر لك السيئات ويرفع لك الدرجات. والله
Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa ala man naf'a bihi wa barakati ulumih wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun jalilatun. Ini satu faedah yang sangat besar. Ruya diriwayatkan an Abi Hurairah, dari sahabat Nabi Sayyidina Imam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, annahu qala, bahwasanya beliau berkata, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin ala ibnatihi Fatimah az-Zahra'i radhiyallahu taala anha. Satu hari pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan putri beliau yang bernama As-Sayyidah Fatimah az-Zahra radhiyallahu taala anha. Jadi putri beliau namanya As-Sayyidah Fatimah az-Zahra radhiyallahu taala anha. Fawajadaha tadhanu sya'iran al-raha wa hiya tabki. Maka Nabi mendapatkan putrinya ini lagi menggiling gandum di atas penggilingan gandum dalam keadaan menangis. Jadi sambil giling gandum sambil apa? Nangis. Sambil nangis. Ya. Jadi udah kebiasaan perempuan begitu ya, sambil molek menangis. Ya, gitu. Jadi udah ada nih di zaman putrinya Rasulullah SAW, As-Sayyidah Fatimah az-Zahra. Beliau sambil giling gandum sambil nangis. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka langsung Nabi bilang kepada As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, wa ma yubkiki ya Fatimah, apa yang membuat engkau menangis wahai As-Sayyidah Fatimah? La abqallahu laki annan, Allah tidak akan membuat engkau menangis, mata engkau menangis. Nabi tanya ya, kenapa sampai engkau ini apa? Sampai menangis wahai As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Faqalat, maka dia menjawab, ya abati abakani hajalur raha wa syughlul baiti. Yang membuat aku nangis ini nih batu penggilingan gandum. Kan capek giling itu, ngulek capek, masak capek begitu. Juga pekerjaan rumah, nyuci, setrika, lagi ngambek lagi. Kan perempuan pegel, nangis tuh. As-Sayyidah Fatimah demikian kata beliau. Jadi yang bikin beliau nangis adalah batu penggilingan gandum dan apa itu? Dan kerjaan rumah itu. Fajalasan Nabi sallallahu alaihi wasallam indaha. Langsung Nabi duduk. Nabi duduk di sisi As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Kemudian faqalat As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ya abati min fadlika tas'alu aliyan an yashtariya li jariyatan litu'inani ala tahini wa ala syughlil baiti. Wahai ayahku, manggil orang tua ya abati gitu ya. Ya abati. Ini panggilan sayang anak kepada orang tua adalah ya abadi gitu. Jadi boleh praktekin tuh. Jadi kalau lagi pengen manggil sayang ke orang tua, panggil apa? Ya abadi gitu. Ya abadi ini panggilan sayang seorang anak kepada ayahnya, kepada orang tuanya, ayahnya, bapaknya. Ya abadi. Ya abadi min fadlika tas'alu aliyan an yashtariya li jariyatan. Coba engkau minta kepada suami aku. Siapa suaminya? Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, untuk memberikan kepada aku satu budak perempuan yang menolong aku untuk menggiling gandum dan untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Jadi nggak ada yang bantuin As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha ini. Jadi beliau semua pekerjaan rumah beliau yang tanganin semua itu, giling gandum, segala macam pekerjaan rumah beliau yang tanganin langsung. Makanya beliau minta kepada ayah beliau Rasulullah SAW biar minta kepada suami beliau Sayyidina Ali beliin apa itu? Beliin budak perempuan. Tujuannya biar bantuin dia pada pekerjaan rumahnya dan juga pada waktu menggiling
menggiling gandum. Falamma sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi laki kalau bini nangis jangan diituin ya, jangan diapain. Emang begitu perempuan, dan dulu begitu perempuan. Perempuan kalau capek nangis pasti itu. Kalau gitu kan enggak. Kalau gitu ngerokok kalau capek. Perempuan nangis gitu. Ini dari dulu nih, anak Nabi aja, Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha demikian tuh, kecapean sama kerjaannya, kemudian apa? Sampai nangis. Falamma sami'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kalamaha, tatkala Rasulullah mendengar ucapan putri beliau As-Sayyidah Fatimah nih, jadi bapak tuh, jadi bapak dengerin omongan siapa tuh? Anak tuh. Jadi bapak tempat curhat anaknya tuh, jangan bapak sampai anak cuek, nggak boleh tuh. Ini contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didengerin tuh ucapan putri beliau As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha. Pas beliau dengerin, qama wa jaa ila ar-raha, Rasulullah langsung bangun dan langsung datang ke penggilingan gandum tadi. Wa akhadha asy-sya'ira bi yadihi al-mubarakati syarifati, kemudian ambil gandum dengan tangan beliau yang diberkahi, dengan tangan beliau yang mulia. Wa wada'ahu fir raha, langsung itu gandum letakkan di penggilingan gandum. Wa qala, langsung Nabi bilang dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Nabi yang ambil gandumnya, Nabi juga yang langsung naruh di tempat penggilingan gandum. Fadarat wahdaha biidnillahi ta'ala. Itu penggilingan gandum langsung apa? Muter sendirian dengan izin Allah Ta'ala tuh. Ya Allah, Nabi yang naruh langsung muter sendiri tuh, gak pakai diputerin lagi. Fasara yahuttu laha asy-sya'ira biyadihil mubarakati wa hiya taduru wahdaha. Nabi taruhin tuh gandum, Nabi taruhin gandum dengan tangan beliau, sementara penggilingan gandumnya muter sendiri. Wa tusabbihullaha ta'ala bi lughatin mukhtalifatin hatta faragha asy-sya'iru. Dan ini penggilingan gandum dan juga gandumnya itu semua bertasbih kepada Allah dengan berbagai macam bahasa-bahasa. Jadi Allah luar biasa. Penggilingan gandum sampai ngucapin kalimat tasbih. Gandumnya juga mau sampai ngucapin kalimat tasbih. Kita dapur begitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam darraha, langsung Nabi bilang kepada penggilingan gandum ini, uskuni biidnillahi ta'ala, diam engkau, udah diam dengan izin Allah Ta'ala. Fasakanat, ini penggilingan gandum langsung diam. Wa nataqat biidnillahi alladhi antaqa kulla syai'in, dan ini penggilingan gandum berbicara dengan izin Allah yang bisa membuat bicara setiap makhluknya. Faqalat bilisanin fasihin arabiyyin, jadi udah baca tasbih bisa ngomong bahasa Arab kalau opik. Bahasa Arabnya pas ya lah gitu. Kita kan biasanya kan ya. Panggilan gandum bisa ngomong pakai bahasa Arab dengan kalimat apa? Ya Rasulullah walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan wa rasulan. Wahai Rasulullah, demi zat Allah yang mengutus engkau dengan hak, dengan kebenaran, sebagai seorang nabi dan seorang rasul. Lau amartani lan an adha sya'iral masyriqi wal maghribi la tahantuhu kullahu. Kalau engkau perintahkan aku untuk menggiling semua gandum dari negeri timur dunia sampai barat, pasti aku akan menggiling seluruhnya. Yang perintahin siapa itu? Rasulullah. Kalau Nabi perintahin untuk menggiling gandum dari ujung barat dunia sampai ujung timur dunia, pasti akan dikerjain, Nabi yang suruh. Kenapa demikian? Wa inni sami'tu fi kitabillahi ta'ala. Kata ini penggilingan gandum, dia bilang, aku mendengar di kitab Allah Ta'ala Al-Quran, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun gilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang beriman,
jagalah diri kalian dan anak istri kalian daripada siksa api neraka, yang dimana waquduha, bahan bakar neraka itulah an-nasu wal hijarah, manusia dan apa tuh? Dan batu. Nah, kata ini batu pengilingan. Faqittu ya Rasulullah an akuna minal hijaratil lati yadkhulun nar. Aku takut ya Rasulullah menjadi bagian batu yang bakal masuk ke dalam api neraka. Faqala lahan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi langsung bilang kepada ini penggilingan gandum, absyiri fa innaki min hijarati qasri Fatimah az-Zahra fil jannati. Bergembiralah engkau, maka sungguhnya engkau ini menjadi batu dari istana untuk As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra nanti di surga. Jadi ini batu penggilingan gandum yang di dunia nanti bakal di antara batu yang merupakan dari apa tuh? Istana daripada As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha di surganya Allah Subhanahu wa taala. Fa inda dalika, ketika itu farihadir raha wastabsyarat wasakana, langsung girang, langsung senang ini batu, langsung diam. Karena Nabi tadi udah bilang apa tuh? Dia merupakan bagian dari batu yang ada nanti di istana milik daripada As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li ibnatihi Fatimah. Maka langsung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kepada putri beliau As-Sayyidah Fatimah Az-Zahra, "Lau sya'allahu ya Fatimatu la tahantu lakirha la tahanat lakirha wahdaha." Kalau Allah mau, kalau Allah kehendaki, wahai Fatimah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini penggilingan gandum akan menggiling gandum untuk engkau. Jadi kalau Allah berkehendak pasti udah ini penggilingan gandum nggak bakal apa? Nggak bakal berhenti. Setiap kali ditaruhin gandum langsung apa? Langsung meledak sendiri, langsung menggiling sendiri ini. Kalau Allah berkehendak. Walakin tetapi aradallahu an yaktuba lakil hasanati. Allah menginginkan menulis untuk engkau kebaikan-kebaikan. Yang kedua, wa yukaffiru lakis, agak berisik ya. Wa yukaffiru lakis sayyiati. Dan Allah menginginkan, Allah menggugurkan dosa-dosa engkau, wa yarfa'a lakid darajati, dan Allah menginginkan mengangkat derajat engkau. Jadi Allah pengen menulis kebaikan untuk As-Sayyidah Fatimah. Allah pengen menggugurkan, menghapuskan keburukan-keburukan daripada As-Sayyidah Fatimah. Allah pengen mengangkat derajat daripada As-Sayyidah Fatimah. Ya Fatimatu, wahai As-Sayyidah Fatimah, ayyuma imra'atin tahanat li zawjiha, jangan berisik, jangan asal jangan osen. Ya Fatimatu, wahai Fatimah, ayyuma imra'atin tahanat li zawjiha wa auladiha, wahai As-Sayyidah Fatimah, istri manapun yang menggiling gandum untuk suaminya dan untuk anak-anak suaminya. Kalau sekarang kan masak beras ya, masak jagung sekarang tuh. Illa kataballahu laha bikulli habbatin minal qumhi hasanatan wa maha anha sayyi'atan wa rafa'a laha darajatan. Allah catat bagi itu istri setiap butir daripada gandum satu kebaikan. Setiap butir daripada gandum itu Allah hapus satu keburukan. Setiap butir daripada gandum Allah angkat derajat itu perempuan. Tuh demikian tuh. Jadi kalau masak beras, setiap butir berasnya Allah catat bagi ini istri satu kebaikan tuh. Makanya biar banyak masak berasnya tuh, cari yang banyak kan tuh. Masak lagi. Katanya suaminya, berasnya habis, biar banyak katanya, biar tahannya banyak. Tuh, jadi setiap gandum satu bijinya adalah satu kebaikan. Kemudian satu gandum, satu biji gandum penghapus satu keburukan. Satu biji gandum Allah angkat satu derajat. Ya Fatimatu, ayyuma imra'atin
ariqat inda tahiniha li zawjiha. Wahai As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, istri manapun yang berkeringat ketika dia menggiling gandum, lagi masak keringetan tuh ini buat suaminya, illa ja'alallahu bainaha wa bainan nari sab'a khanadiqa. Allah jadikan antara istri itu dan antara neraka 7 khandak, 7 parit jauh tuh, gak bakal kena siksa api neraka tuh. Perempuan yang dia keringetan waktu masak buat siapa tuh? Buat suaminya. Makanya untuk perempuan masak nasi ada pahalanya, per butirnya 1 kebaikan, per butir nasinya 1 keburukan, Allah hapus, Allah ampuni. Per butir nasinya itu Allah angkat 1 derajat. Pasti keringetan, Allah jadikan antara ini istri dan antara neraka 7 parit yang gak bisa ini perempuan terkena azab nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya untuk jadi perempuan tuh, tapi harus apa? Perempuan yang taat kepada Allah, Rasulullah, dan kepada suaminya. Ya Fatimah, hai As-Sayyidah Fatimah, ayyuma imra'atin dahanat ru'usa awladiha wa sarahathum, istri manapun yang meminyaki rambut anak-anaknya dan menyisir rambut anak-anaknya, wa ghasalat thiyabahum, mencuci baju-baju anaknya. Jadi udah minyakin rambut anaknya, kemudian sisirin rambut anaknya, kemudian cuciin baju anak-anaknya. Illa kataballahu laha ajra man at'ama al-faja'in wa kasa al-fa'uryanin. Allah catat baginya pahala seperti pahala orang yang memberikan makan 1000 orang yang kelaparan dan memberikan pakaian 1000 orang yang telanjang. Ya Allah, cuma ngasih apa tadi tuh? Minyakin rambut anaknya, kemudian sisirin rambut anaknya, kemudian cuciin baju anaknya. Ya Fatimah tuh, kemudian As-Sayyidah Fatimah, wa As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, ayyuma mar'atin mana'at hajata jiraniha, istri manapun yang mencegah kebutuhan daripada tetangga-tetangganya, tetangga perlu apaan nggak dikasih. Kata Rasulullah SAW, illa mana'ahallahu ta'ala ani syurbi min haudil kautsari yawmal qiyamati. Allah cegah bagi itu istri nggak bisa minum dari telaga Kautsar nanti pada hari kiamat. Makanya nggak boleh pelit tuh, nggak boleh pelit kalau ada tetangga minta keperluannya tuh. Kan kadang suka minta bang, minta bawang putih, minta bawang merah, kasih. Kalau sampai nggak dikasih, kata Rasulullah SAW, nanti Allah cegah itu perempuan yang demikian nggak bisa minum daripada telaga Kautsar pada hari kiamat. Ya Fatimah, wahai As-Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, afdalu min dzalika kullihi, lebih utama dari semua itu apa? Ridha zauji an zaujatihi, ridha seorang suami kepada istrinya itu paling utama. Jadi perempuan cari keridhaan suaminya itu. Walau kana zaujuka ghaira radin anki ma kunti ad'u laki, walau kana zawjuki ghaira radin anki ma kuntu ad'u laki. Kalau seandainya suamimu tidak ada kepada engkau, ma kuntu ad'u laki, aku enggak bisa doakan engkau tuh. Yang penting perempuan, seorang istri harus cari apa? Keridhaan suami. Yang kemarin ya, nggak boleh teriak, nggak boleh ngomong kenceng di hadapan suami, nggak boleh apa lagi tuh, maksain yang suami nggak ada kemampuannya, nggak boleh semua itu. Ama ta'lamina ya Fatimah tuh, tidakkah kau tahu wahai As-Sayyidah Fatimah, anna ridha zawji min ridallahi ta'ala, ridhaan seorang suami adalah ridhanya Allah. Jadi kalau udah rumah tangga, cari keridhaan siapa? Keridhaan suami itu. Selama belum rumah tangga, cari keridhaan siapa? Orang tua. Untuk rumah tangga, ridhonya pindah ke suaminya itu. Ridha suami adalah ridha daripada Allah Ta'ala. Wa sakhatahu min sakhatillahi ta'ala, murka suami adalah murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau udah rumah tangga, cari keridhaan
suami, ridhonya suami, ridhonya Allah. Murkanya suami adalah murkanya Allah. Jadi nggak main-main tuh, Orang perempuan, istri demikian, harus dia semaksimal mungkin cari keridhaan dari suaminya. Ya Fatimah, wahai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, idza hamilatil mar'atu bil jarini fi batniha, apabila seorang istri, seorang perempuan sedang mengandung bayi di perutnya, lagi hamil, istaghfarat lahal malaikatu, malaikat mohon ampun buat istri yang sedang hamil. Wa kataballahu laha kulla yaumin alfa hasanatin, Allah catat baginya setiap hari 1000 kebaikan. Jadi perempuan yang hamil untung tuh. Perempuan yang hamil, pertama tadi malaikat semua minta ampun untuk perempuan yang sedang hamil. Yang kedua, Allah catat baginya setiap hari 1000 kebaikan. Wa maha anha alfa sayyi'atin, Allah hapuskan bagi perempuan 1000 keburukan. Fa idza ja'aha taliqu, jadi pas hamil malaikat semua ampunin, minta ampun kepada Allah. Kemudian Allah catat baginya setiap hari 1000 kebaikan, Allah hapuskan daripadanya 1000 keburukan. Fa idza ja'aha taliqu, kalau datang sakit karena pengen melahirkan, kataballahu laha thawabal mujahidina fi sabilillah ta'ala, Allah catat bagi itu istri pahala orang yang berjuang di jalan Allah. Jadi pas lagi sakit, waktu pengen melahirkan, Allah catat baginya pahala mujahidin fi sabilillah. Fa idza wada'at hamlaha, kalau sudah melahirkan, kharajat min dunubiha kayauma ulatha ummuha, maka keluar dari semua dosanya seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Jadi perempuan demikian tuh, lagi hamil, malaikat minta ampun baginya, Allah catat baginya setiap hari 1000 kebaikan, Allah hapusin daripadanya setiap hari 1000 keburukan. Pas sakit waktu pengen melahirkan, Allah tulis baginya sebagai pahala dari orang-orang yang mujahidin fisabilillah. Kalau udah melahirkan, gugur semua dosa, hanya habis seperti bayi yang baru dilahirkan. Ya Allah, untung jadi perempuan ya. Ya Fatimah, wahai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, ayyuma imra'atin khadamat zawjaha, istri manapun yang berkhidmat melayani suaminya, layanin suaminya, makannya, minumnya, semua dilayanin semua sama istri ini, tapi biniyatin shadiqatin, dengan niat yang benar, niatnya lurus, nggak macam-macam, bukan pengen cari harta suami, bukan, emang niatnya lurus. Ini perempuan, dia layanin suami benar-benar niatnya benar, niatnya lurus. Kata Rasulullah SAW, illa kharajat min dunubiha kayauma waladatha ummuha. Ini perempuan habis dosanya dan dosa-dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan oleh seorang ibu. Ya Allah, berkhidmat layanin suami kayak begitu pahalanya itu, langsung gugur dosanya, habis dosanya seperti seorang bayi yang baru lahir dari perut ibunya. Walam takhrajna dunya wa 'alaiha minadh dhunubi syai'un, dan tidak keluar dari dunia sementara tidak ada dosanya sedikit pun. Udah habis sudah dunia tuh. Perempuan yang memang layanin suaminya dengan niat yang benar, niat yang memang shadiqah yang benar, dia keluar dari dunia, dia meninggal dunia sama sekali tidak ada dosanya. Wa tajidu qabraha rawdatan min riyadil jannati, dan dia mendapatkan kuburannya sebagai taman daripada taman surga. Jadi untung ini perempuan ya, untung banget bagi perempuan. Wa a'tahu Allah Ta'ala thawaba alfi hajjatin, Allah berikan bagi itu perempuan yang demikian layanin suaminya pahala 1000 haji, wa alfa umratin, pahala 1000 umrah. Ya Allah. Wa yastaghfiru laha alfu malakin ila yaumil qiyamati, dan 1000 malaikat minta ampun bagi itu istri yang layanin suaminya sampai hari kiamat. Ya Allah, untung ya.
Kalau niatnya niat yang apa tadi? Niat yang benar. Pertama dosanya habis, kayak bayi baru dilahirkan. Kalau sampai meninggal tidak bawa apa? Tidak bawa dosa. Dapatkan kuburannya sebagai raudhah min riyadil jannah. Allah berikan pahala 1000 haji, 1000 umrah, 1000 malaikat minta ampun kepada istri yang demikian sampai hari kiamat. Ya Allah, untung. Wa ayyum mamra'atin khadamat zawjaha yawman wa lailatan bi nafsin wa ikhlasin wa niyatin sadiqatin. Istri manapun yang layanin suaminya sehari semalam full dengan pelayanan yang bagus, kemudian dengan ikhlas, dengan niat yang benar, illa ghafarallahu laha dhunubaha kullaha. Allah ampuni semua dosanya. Wa albasaha yaumal qiyamati hullatan khadra'a. Allah pakaikan nanti pada hari kiamat baju yang berwarna hijau. Jadi kalau nanti lihat perempuan di hari kiamat pakai baju yang warna apa tadi? Warna hijau. Berarti ini perempuan yang berkhidmat melayani suaminya selama hidup di alam dunia tuh. Kemudian wa katabalah bi kulli sya'ratin fi jasadiha alfa hasanatin. Allah catat bagi perempuan yang melayani suaminya di jasadnya, setiap rambut yang ada jasadnya 1000 kebaikan. Setiap rambut yang ada di tubuhnya 1000 kebaikan tuh. Satu rambut 1000 kebaikan. Wa ata'allaha mi'ata hajjatin wa umratin. Allah berikan kepadanya pahala 100 kali haji, 100 kali umrah. Jadi untung perempuan ya, subhanallah. Jadi perempuan, istri yang layanin suaminya sehari semalam dengan pelayanan yang bagus, dengan ikhlas, dengan niat yang benar. Tadi pertama, Allah ampun seluruh dosanya. Yang kedua, Allah pakaikan dia pakaian berwarna hijau. Kemudian yang ketiga, Allah catat bagi setiap helai rambutnya 1000 kebaikan. Dan Allah berikan pahala 100 haji dan 100 kali umrah. Berbedanya tuh. Kadang 30 juta haji lebih. Iya. Tuh layanan suami doang tuh demikian besar pahala dari Allah untuk seorang istri. Kemudian ya Fatimah, wahai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, ayyuma imra'atin tabassamat fi wajhi zawjiha. Istri manapun yang tersenyum di wajah suaminya, senyum yang banyak atau gila lagi. Yang mau banget dong, lo kena hati lo senyum depan suami itu, illa nazalallahu laha bi'ainir rahmati. Allah pandang istri yang senyum di hadapan muka suaminya dengan pandangan rahmat. Jadi nggak boleh mesem tuh perempuan tuh, tapi nggak boleh cemberut, nggak boleh kayak dompet kamu mulan, nggak boleh perempuan begitu hadapan suaminya. Harus senyum depan suaminya, senyum. Biar nggak punya duit senyum. Jangan jangan sampai ada, jangan sampai cemberut, muka asem, nggak boleh tuh. Jadi perempuan istri yang tersenyum di hadapan muka suaminya, Allah pandang baginya dengan pandangan rahmat. Kisah nggak gitu tuh, belajar dikit-dikit ya, susah iya, lu ketawa sendiri. Ya Fatimah, wahai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, ayyuma imra'atin, kata Rasulullah SAW, istri manapun farashat li zawjiha bitiri binafsin, dia gelarin kasur suaminya dengan bagus jiwanya, dengan servis yang bagus. Suami pengen tidur, disiapin tuh tempat tidurnya, dirapiin. Illa nadaha munadin minas sama'i, ada seruan dari langit, istaqbilal amala faqad ghafarallahi laki ma taqaddama min dhanbiki wa ma ta'akhkhara. Teruskanlah engkau beramal saleh seperti itu, maka sungguh Allah ampuni bagi engkau dosa yang telah lalu dan dosa yang akan datang. Cuma kelarin apa itu? Kelarin kasur buat suami yang pengen tidur. Ada pahalanya perempuan ya. Dari masak ada pahalanya, sisir rambut anaknya ada pahalanya, guntingnya ada pahala. Gunting perempuan tuh, melahirin ada pahalanya semua. Lahirin suami ada pahalanya. Ya Fatimah, wahai Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha,
Kata Rasulullah SAW, ayyuma imra'atin dahanat ra'sa zawjiha. Ini yang jarang nih. Istri manapun yang meminyaki rambut suaminya, walihiyatahu, jenggot suaminya, wa qassat syaribahu, kemudian cukurin kumis suaminya. Orang jarang perempuan nih, kerjain begini, kerjain, besok kerjain. Bang sini bang, mau cukur dulu. Cukur kumisnya suami itu. Wa qalamat azafirahu, guntingin kuku suami itu, guntingin tuh kuku suami itu, bukan kolekan, bukan, emang ada ajarannya tuh. Jadi gitu besok tuh, besok hari apa? Besok Kamis ya, tuh besok Kamis tuh, bang, guntingan, kan sunnah hari Senin sama hari Kamis ke hari Jumat, 3 hari ya. Gunting kuku sunnah hari Senin, kemudian Kamis, kemudian Jumat tuh. Hari lain jangan tuh, karena khawatir nanti ada penyakit akilah, penyakit yang ada obatnya tuh, dikhawatirkan demikian. Asalnya hadis-hadis yang baik, tapi demikian bahwasanya orang yang mengunting kuku pada hari di luar Senin, Kamis, Jumat dikhawatirkan terkena penyakit yang tidak ada obatnya. Jadi perempuan praktekin tuh besok tuh. Jadi pertama tadi minyakin rambut suaminya, pakai bris ya, pakai kancu, biar nggak bau kepala suaminya ya. Kalau jenggotan disisirin pakai minyak juga. Kalau kumisnya didapetin tuh, diguntingin, rapin, jangan ditonjok ya. Digituin tuh, tadi dicukurin kumis suaminya tuh, kemudian guntingin kuku suaminya, bukan kolokan, bukan tuh. Memang ada ajarannya dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah jarang kayak begini, udah jarang. Pas begitu kata anaknya, ya kolokan bapak. Udah tua-tua, udah guntingin. Anaknya nggak ngaji. Sunnah ya, bukan kolokan, sunnah tuh. Dari ini tuh sunnah guntingin kuku daripada suaminya ya. Kalau kumis jarang ya, kumis ya jarang kalau kumis. Illa saqahallahu narrahikil makhdum. Ini ganjarannya nih Rasulullah SAW nih, seorang istri yang minyakin rambut suaminya, minyakin jenggot suaminya, guntingin atau cukurin kumis suaminya, kemudian guntingin kuku daripada suaminya, Allah kasih minum itu istri minar rahikil makhdum, dari khamar murni yang belum dibuka sama sekali. Nanti di surga ada ar-rahikil makhdum. Nanti di surga ada ar-rahikil makhdum. Ini khamar masih disegel, belum ada yang minum sama sekali. Lain dengan khamar yang ada sungai, yang ada khamar sungai itu, sungai khamar itu lain. Yang lebih spesial istimewa adalah ar-rahikul makhdum. Jadi khamar yang masih ada, kan segel tuh. Enak di surga, nggak mabok kagak? Kagak, sini mabok sini. Oh ya, suami 3. Allah kasih minum tuh ya. Allah kasih minum dari arak murni yang belum pernah dibuka oleh siapapun. Jadi mesegel tuh arak. Yang kedua, ulamin anhar jannah. Allah kasih minum dari sungai-sungai surga, ya Allah. Jadi yang pertama, Allah kasih minum dari khamar yang masih segel. Yang kedua, Allah kasih minum dari sungai-sungai surga. Yang ketiga, wa hawwanallahu 'alaiha sakaratil mauti. Allah ringankan bagi istri yang begitu modelnya daripada menghadapi sakratul maut. Gampang menghadapi sakratul maut. Sering-sering tuh cukurin kumis suaminya, kemudian cukurin kuku daripada suaminya, kemudian rambut suami pakai apa tadi tuh? Pakai minyak. Beliin bris, beliin kancu biar wangi pala suaminya. Jangan bau banget sih bang, malu bang. Bini juga salah nih. Beliin merah bela. Jadi wangi. Di apa lagi tuh? Di apa sih tuh? Kerimbat tuh. Jadi wangi pala suami.
Jadi perempuan nggak apik sama laki. Ternyata laki wangi, tapi nggak urusin lakinya, urusin lakinya. Bikin krim bat, kemudian pakaiin tancut, Allah pakai apa itu? Gelantak deh. Bela tanjur, tulis biar wangi pala suaminya. Jelas ya? Itu demikian tuh. Yang pertama tadi Allah kasih minum dari khamar yang masih segel. Yang kedua Allah kasih minum dari sungai surga. Yang ketiga Allah ringankan itu istri menghadapi sakaratul maut. Yang keempat wa tajidu qabraha rawdatan min riyadil jannah. Ini istri bakal mendapatkan kuburnya sebagai taman daripada taman surga. Ini beneran, ini bukan bohong ini. Siapa yang bilang ini? Rasulullah. Ini bukan bohong, yang bilang Rasulullah. Benar pasti ini, pasti benar. Gara-gara cuma guntingin kuku siapa? Suaminya tuh, ya Allah. Besok tuh kemis tuh, ambil tangan abang deh. Ambil deh tangannya tuh. Sunnah ya, jadi sunnah demikian tuh. Amal sunnah ini benar ini. Nanti dia bakal mendapatkan kuburnya sebagai satu taman dari satu taman di surga. Yang ketiga berapa tuh? Yang keempat ya. Yang kelima, wa yaktubullahu laha bara'atan minan narin. Ya Allah, Allah catat bagi istri yang begitu modelnya bebas dari api neraka. Cuma minyakin rambut suami, minyakin jenggot suami, cukurin kumis suami, kemudian guntingin kuku suami. Itu kerjain tuh. Yang udah punya laki ya, punya suami di berapa itu? Dipraktekin ya besok ya. Hari Kamis tuh dicukurin kumisnya, kemudian guntingin kukunya. Kalau kan laki dia enak tuh. Pakai apa tadi? Pakai apa? Pakai merah bela ya. Merah bela, pakai terus pakai tancur. Kalau enggak pakai itu yang bekas minyak goreng. Kalau ini berminyak yang penting. Mama ar-rahiki, artinya ar-rahik tadi minar rahikil makhtum. Allah kasih minum dari ar-rahikil makhtum. Apa ar-rahik? Al-khamrus safiyatut tayyibatu. Khamr, arak yang murni, yang wangi. Ya Allah, ar-rahik tuh. Jadi khamrnya, araknya murni kemudian wangi. Wa makna al-makhtumi arti makhtum al-mamnu'u min an tamassahu yadun ila an yafukkal abraru qadmahu. Dicegah dari dipegang oleh tangan sampai yang ngebuka nanti orang-orang baik nanti ngebukanya. Jadi khamrnya khusus spesial tuh. Memang masih ada tadi. Tuh untung tuh perempuan istri yang tadi pertama minyakin rambut suami, yang kedua minyakin jenggot suami, yang ketiga cukurin kumis suami, yang keempat guntingin kuku suami. Praktekin tuh perempuan tuh. Besok biar praktekin ke sini itu. Iya bilang. Jadi untungnya perempuan untung, ya Allah, perempuan untung. Wal makhtum asyratu minal jari. Tuh, khamar yang masih segel lebih mulia daripada khamar yang ada yang mengalir. Kan ada sungai khamar, ada juga khamar yang tadi pakai apa tuh? Pakai segel. Lebih afdal, lebih mulia adalah khamar yang masih ada yang masih segel. Kemudian yang terakhir, waru ya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ada sebuah hadis dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Rasulullah bersabda, "Idza ghasalatil mar'atu thiyaba zawjiha." Ini lagi nih, untung lagi nih. Apabila seorang istri nyuciin baju suaminya tuh, nyuciin, masakin, layanin segala macam semua, pahala semua. Kataballahu laha alfa hasanatin. Allah tulis baginya 1000 kebaikan. Nyuciin baju suami, Allah tulis bagi itu istri 1000 kebaikan. Wa ghafara laha alfa sayyi'atin. Allah ampuni 1000 dosa yang pernah dia kerjakan. Wa rafa'a laha alfa darajatin. Allah angkat bagi itu istri 1000 derajat. Ya Allah, nyuciin baju suami itu.
Pertama, Allah tulis baginya 1000 kebaikan. Yang kedua, Allah ampuni 1000 dosa yang pernah dia kerjakan. Yang ketiga, Allah angkat baginya 1000 derajat di hadapan Allah. Yang keempat, wastaghfara laha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu. Ya Allah, minta ampun semua makhluk Allah yang terkena matahari. Allah, berapa banyak itu minta ampun semua. Buat istri yang nyuciin baju siapa? Baju suaminya, untung itu. Masakin, untung. Kemudian nyuciin bajunya, untung. Kemudian tadi minyakin rambut suami, untung. Minyakin jenggot suami, untung. Semua pahala semua tuh. Untungnya jadi seorang istri yang ada, yang salihah, yang cari ridha siapa tuh? Ridha suaminya. Jadi perempuan untung tuh, dia tuh udah bakti sama suami aja udah sampai mati itu untung tuh, semua pahala. Siapa yang bilang ini? Rasulullah SAW. Benar udah. Kemudian waqalat Aisyah radhiyallahu anha, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nih Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha ini. Sariru mi'zalil mar'ati, suara dari alat memintal seorang perempuan. Sekarang mesin jahit ya, udah jarang sekarang. Ya adilat takbir fi sabilillah, sama dengan takbir fi sabilillah. Wa ayyuma mar'atin, kemudian istri manapun yang kasat zaujaha min ghasliha, dia pakaiin baju suaminya dari hasil pintalannya, yang jahit dia sendiri itu. Kalau dia bisa jahit, illa kana laha bikulli sadan mi'atu alfi hasanatin, bagi di perempuan setiap benang itu 100.000 kebaikan. Jadi kalau ini istri bisa jahit sendiri, dibikinin baju buat suami, setiap benangnya itu Allah tulis baginya 100.000 kebaikan. Ya Allah, luar biasa. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang nih Bapak bawain sesuatu buat anak ini. Jadi bawain istri dari mana-mana, bawain sunnah tuh. Jadi seorang suami, seorang ayah itu kalau dari mana-mana sunnah bawain apa tuh? Apaan aja bawa apa kan, bawa apa kan? Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ishtara li iyalihi syai'an, orang yang memberikan sesuatu untuk anak istrinya, thumma hamalahu biyadihi ilaihim, kemudian dia bawa sendiri itu bawaannya tuh, yang tadi dia beli dibawa sendiri dengan tangannya, hatta Allahu anhu dhunuba sab'ina sanatan, Allah hapuskan bagi suami yang demikian modelnya dosa 70 tahun. Ya Allah, makanya suami sunnah tuh, jadi ayah suami beliin gorengan, kan gorengan gak mahal kan? Beliin goceng nih, goceng. Kalau kamu kemplang pisang. Beliin aja, yang penting ada tuh, ada penting aja, yang penting nggak perlu mahal-mahal, gorengan apaan aja, kan cupang banyak kan. Jadi ada juga tenteng itu, Allah ampuni bagi suami yang demikian olehnya dosa 70 tahun. Sunnah ya, jangan lupa tuh jadi suami itu. Dari mana-mana bawa apa tuh? Sesuatu tentengan tuh. Jangan sampai kosong. Jangan lupa baik lagi gitu ya. Sunnah tuh jadi suami begitu, jangan lupa ya. Jadi ayah, suami jangan lupa tuh bawain tentengan buat anak istri. Tentengan doang, mereka bawa apa? Besok doang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man farraha unta, orang yang mengembirakan anak perempuan, faka'annama baka min khasyatillah, seolah-olah dia nangis karena takut kepada Allah. Punya anak perempuan dirangin, beliin boneka, beliin rumah Barbie, kayak begitu. Kalau ada duitnya gitu tuh, kayak begitu perempuan, beliin macam-macam yang dia senang tuh, yang dia pengen tuh beliin. Maka seolah-olah dia nangis karena takut kepada Allah. Jadi seorang ayah, seorang bapak yang bikin senang anak perempuannya, seolah-olah dia sama seperti orang yang nangis karena takut kepada Allah. Waman bakam di handphone lagi, handphone Samsung, bapaknya Nokia. Nokia betul.
Bapaknya Nokia dulu 1000 umat. Jadi yang kita mampu aja, kita mampu mau boneka apaan, nggak perlu mau, yang penting pikiran. Waman dakamin khasyatillah ta'ala, orang yang nangis karena takut kepada Allah. Ini kan tadi seorang ayah yang bikin girang anak perempuannya sama seperti apa? Orang yang nangis karena takut kepada Allah. Dan orang yang nangis karena takut kepada Allah, kata Rasulullah SAW, haramallahu jasadahu 'alan nari, Allah haramkan tubuhnya dimakan oleh api neraka. Gede pahalanya tuh. Makanya jadi seorang ayah, seorang bapak girangin tuh anak perempuan kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah SAW, al-baitul ladzi fihi al-banatu, rumah yang terdapat di dalamnya anak-anak perempuan. Banyak anak perempuannya tuh. Yanzilullahu fihi kulla yawmin 12 rahmatan. Allah turunin, yanzilullahu fihi kulla yawmin 12 rahmatan. Allah turunin dalam rumah tersebut setiap hari 12 rahmatnya Allah. Jadi di satu rumah yang dapat anak perempuan, Allah turunin di rumah tersebut setiap hari 12 rahmatnya Allah. Wala tanqadi'u ziyaratul malaikati min dzalikal baiti, dan para malaikat tidak terputus menziarahi rumah yang demikian modelnya ada anak-anak. Makanya untung ente yang punya anak perempuan, untung jangan apa? Jangan bengong, jangan dia perempuan, jangan tuh. Pertama tadi Allah turunin setiap hari 12 rahmat. Yang kedua, tidak pernah terputus malaikat mengunjungi rumah tersebut. Yang ketiga, wa yaktubuna li abawaihimna kulla yawmin walatin ibadata sab'ina sanatan, dan para malaikat mencatat untuk kedua orang tua itu anak-anak perempuan setiap hari setiap malam sama seperti ibadah selama 70 tahun. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ilahi billahil anbiya wal malaika wa bil awliya ijad lana bil ijabati. Ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati wa sam'i wa muqalati wa tulhimuni rushdi wa tarzuqni ilmal yaqini tuwaffiqni li husnil ibadati bi asma'ikal husna tajudu bi taubatin nasuhin taghfiru li dhunubi wa zallati wa tanzuruni fi kulli halin wa lamhatin tunajji biha min hawli yawmil qiyamati.
تكشف كربتي وبالأنبياء والملائكة الكرام تحقق بالتقوى وإدراك غايتي بهم وبالأولياء تلحقني بهم وذريتي وشيعتي وعشيرتي وتصرف عني كل شر